அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 17வது அத்தியாயத்துல பிருது பூமியை வதைக்கிறதுக்கு முற்படுறதும் பூமி தேவி சோஸ்திரம் பண்றதை பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். இந்த 18வது அத்தியாயத்துல பூமி சகல வஸ்துக்களையும் உண்டு பண்றதையும் அதிலிருந்து தனக்கு வேண்டிய சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் அனைவரும் கறந்து கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றா. அதை பத்தி இதுல விவரமாக பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச யுத்தம் வ்ருதும் அபிக்ஷ்டூய ருஷா பிரஸ்புரிதாதரம் புனராகாவ நிர்பீதா சம்ஸ்தப்யாத்மானமாத்மனா சந்நியச்சாபிபோ மன்யும் நிபோதஸ்ராவிதம் ச மே சர்வதः சாரமாதத்தே யதா மதுகரோ புதः அஸ்மின் லோகே தவாமுஷ்மின் முனிபிஸ்தத்வதர்ஷிபிः திருஷ்டா யோகா பிரயுக்தாஸ்ச பும்சாம் ஸ்ரேய பிரசித்தயே தானாதிஷ்டதி யஸ் சம்யக் உபாயான் பூர்வதர்ஷிதான் அவரஸ்ரத்தயோபேத உபேயான் விந்ததேஞ்சசா தானநாத்ருத்யயோ வித்வான் அர்த்தானாரபதே ஸ்வயம் தஸ்ய வ்யபிசரந்த்யர்த்தா ஆரப்தாஸ்ச புனః புனः புரா சிருஷ்டா ஹி ஓஷதயோ ब्रह्मणाया विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरादृतौ व्रतैः अपालितान् आदृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेत लोकेऽहं यज्ञार्थे अग्रसंवोषधीः नूनं तावीरुदः क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवान् आधातुमर्हति वत्संकल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव दोक्ष्ये क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नं ईप्सितम् ऊर्जस्वद् भगवान् वाञ्छते यदि समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणौ अदुहत् सकलौषधीः तथा परे च सर्वत्र सारं माददते बुधाः ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभाविताम् ऋषयो दुदुहुर्देवीम् इन्द्रियेष्वत सत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्चन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोमम् अदूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यं वोजो बलं पयः दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादम् असुरर्षभम् विदाया दूदुहन् क्षीरम् अयपात्रे सुरासवम् गन्धर्वाप्सरसो दुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वम् मधुसौभगम् वत्सेन पितरोर्यम्ना कव्यं क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः सङ्कल्पनामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च
ये च विद्याधरादयः अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्धानाद्भुतात्मनाम् मयम् प्रकल्प्य वक्तं ते दुदुहुर्धारणामयीम् रक्षांसि भूतानि पिशाचापिसि दासनाः भूदेशवत्सा दुदुहुः कपाले शतजासवम् तथाहयो दन्तसूकाः सर्पानागाश्च तक्षकम् विदाय वत्सं दुदुहुः बिलपात्रे विषम्पयः पशवो यवसं क्षीरम् वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चादुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंशिनः क्रव्याधा प्राणिनः क्रव्यम् दुदुहुः स्वे कलेवरे सुपर्णवक्सा विहगाः चरम् चाचरमेव च पटवत्सा वनस्पतयः पृथक्रसमयम् पयः गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुगाम् पृथ्वीम् दुदुः भृतुभाविताम् एवम् भृत्वादय पृथ्वीम् अन्नादास्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदम् कुरुद्वः ततो महीपतिप्रीतः सर्वकामदुगाम् भृतुः दुहितृत्वे चकारे माम् प्रेम्णा दुहितृवत्सलः चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलम् इदम् वैन्यः प्रायश्चक्रे समम् विभुः अतास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानाम् वृत्तिधः पिता निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यदार्हतः ग्रामान् पुरपत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शशिबिरान् आकरान् खेटकर्वटान् प्राक्पृतोरिह नैवैषा पुरग्रामातिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र अकुतो भयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे भृतुविजये अष्टादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। மைத்ரேயர் சொல்றார், பூமி தேவியானவள் இப்படி ஸ்துதி செய்ததும் கோபம் தணியாமல் உதடு துடிக்கும்படியாக இருக்கின்ற அந்த மன்னவனை பார்த்து கொஞ்சம் பயந்து தானே ஒருவாறு மனதை அடக்கிக் கொண்டு, மிருது சக்கரவர்த்தியே, கோபத்தை முழுவதும் அடக்கிக் கொண்டு நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கேளுங்கள். வண்டு புஷ்பங்களிலிருந்து தேனை ஆராய்ந்து எடுப்பது போல பண்டிதனாக இருப்பவன் சமஸ்த வஸ்துக்களிலும் சாரத்தை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். நன்மைகளை விரும்பும் புருஷர்களுக்கு அவைகள் சித்திக்கும் பொருட்டு உண்மையை உணர்ந்த முனிவர்கள் இவ்வுலகத்திற்குரிய உபாயங்களையும் பரலோகத்திற்குரிய அக்னிஹோத்திரம் முதலிய உபாயங்களையும் கண்டுபிடித்து அவற்றில் பரலோகத்துக்கு உரிய உபாயங்களை தாங்கள் அனுஷ்டித்தும் காட்டியிருக்கிறார்கள். முன்பு உள்ளோர் காட்டின அந்த உபாயங்களை ஒருவன் சிரத்தையுடன் அனுஷ்டித்தால் தான் விரும்பும் நன்மைகளை அனாயாசமாகவே பெற்றுவிடுவான். அவற்றை அநாதரித்துவிட்டு தன்னுடைய புத்தியால் சிலவற்றை கைப்பற்றி காரியம் செய்தால் அந்த உபாயாசங்கள் அடிக்கடி தொடர்ந்து நடத்தினாலும் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் தடைபட்டு அவனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொடுக்க மாட்டா. மன்னவனே, முன்பு பிரம்மதேவன் இந்த உலகத்தில் பிரஜைகளின் ஜீவனத்திற்காகவும் யாகாதி கர்மங்களின் மூலமாக அடையக்கூடிய பரலோக சுகத்திற்காகவும் ஓஷதிகளை படைத்தான். அவற்றையெல்லாம்
நன்னடத்தை இல்லாத துஷ்டர்கள் அனுபவிப்பதை கண்டேன். உன்னை போன்ற லோகபாலர்கள் எவரும் அந்த துஷ்டர்களை தண்டித்து என்னை ஆதரித்து பாதுகாக்க முன்வரவில்லை. உலகமெல்லாம் திருடர்களே நிறைந்து விட்டார்கள். ஆகையால் இவை எஜ்ஜாதி கர்மங்களுக்கு வேண்டுமே என்று நான் இந்த ஓஷதிகளை வெளியிடாமல் என்னுள்ளே அடக்கிக் கொண்டேன். நெடுநாளாக ஆனபடையால் அவை என்னிடத்திலே ஜீரணமாகிவிட்டன. நீ உபாயத்தினால் அவற்றை வெளிப்படுத்திக் கொள்வாய். நீண்ட புஜதண்டங்களை உடைய வீரனல்லவோ நீ. பூதங்களை எல்லாம் காப்பவனாயிற்றே. நீ உன் பிராணிகளுக்கு பலம் கொடுக்கக்கூடிய அன்னத்தை விரும்பினால் பசுவின் உருவம் தரித்த எனக்கு கன்றையும் கறப்பதற்கு உரிய பாத்திரத்தையும் கறப்பதற்கு ஒரு புருஷனையும் ஏற்படுத்துவாயாக. அப்பொழுது நான் கன்றின் மேல் உள்ள பிரீத்தியால் உன் விருப்பங்களை நிறைவேற்றி தரக்கூடிய பாலை கறப்பேன். வீரனே, மேகங்கள் பெய்கின்ற ஜலம் வருஷருது போன பின்பும் கூட என்னிடத்தில் தங்கும்படி என்னை சமமாக்கு. ராஜனே, இவற்றால் உனக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும் என்று சொன்னாள். மன்னவன் பிரியமும் எதுவுமான இந்த பூமியினுடைய வார்த்தையை கேட்டு சுவாயம்புவ மனுவை கன்றாகவும் தன்னுடைய கையை பாத்திரமாகவும் ஏற்படுத்தி கொண்டு தானே கறக்கின்ற ஒரு புருஷனாக இருந்து அந்த பூமியிடம் இருந்து சமஸ்த ஓஷதிகளுக்கும் காரணமான பாலை கறந்தான். மற்றும் உள்ள அறிஞர்களும் அப்படியே அந்த பூமியிடம் இருந்து பாலை கறந்து சமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் சக்தி உண்டாகும்படி அவற்றில் இறைத்தார்கள். மற்றவர்களும் தங்கள் விருப்பத்தின்படி மிருதுவினால் சுவாதீனம் செய்யப்பட்ட அந்த பூமியிடம் இருந்து கறந்து கொண்டார்கள். ரிஷிகள் பிரகஸ்பதியை கன்றாகவும் இந்திரியங்களை பாத்திரமாகவும் வைத்துக்கொண்டு வேத ஸ்வரூபமான பாலை கறந்தார்கள். தேவதைகள் இந்திரனை கன்றாக கொண்டு ஸ்வர்ண பாத்திரத்திலே வீரியம் என்கின்ற மன வலிமையையும் ஓஜஸ் என்கிற இந்திரிய வலிமையையும் பலம் என்ற தேக வலிமையையும் கொடுக்கவல்ல அமிர்தம் போன்ற பாலை கறந்தார்கள். அசுரர்கள் பிரகலாதனை கன்றாக கொண்டு இரும்பு பாத்திரத்தில் சுரை என்றும் ஆசவம் என்றும் சொல்லப்பட்ட 2 வகையான பாலை கறந்தார்கள். கந்தர்வர்களும் அப்சர ஸ்திரீகளும் விஸ்வாவசு என்னும் கந்தர்வராஜனை கன்றாக கொண்டு குரலின் இனிமையையும் தேக சௌந்தர்யத்தையும் விளைவிக்க வல்ல பாலை கறந்தார்கள். சிராத்தங்களில் ஆராதிக்கப்படும் தேவதைகளான பித்ருக்கள் அரியமாவை கன்றாக கொண்டு மண் பாத்திரத்தில் தன் ஆகாரத்தை விளைவிக்க வல்ல பாலை கறந்தார்கள். சித்தர்கள் கபிலரை கன்றாக கொண்டு ஆகாசமாகின்ற பாத்திரத்திலே நினைத்தவைகளையெல்லாம் கொடுக்கவல்ல அனிமாதி சித்தி ரூபமான பாலை கறந்தார்கள். வித்யாதரர் முதலியவர் அந்த கபிலரையே கன்றாகவும் ஆகாசத்தையே பாத்திரமாகவும் கொண்டு ஆகாச கமனம் முதலிய வித்தைக்கு காரணமான பாலை கறந்தார்கள். ஆச்சரியமான உருவங்களை கொள்ளவல்ல கிம்புருஷர் முதலியவர்கள் அந்தர்தான சக்தி, அற்புத உருவங்களை கொள்ளும் சக்தி இவைகளை விளைவிப்பதும் தாரணை என்னும் யோகத்தினால் விளையக்கூடியதுமான மாயைக்கு இடமான பாலை கறந்தார்கள். மாம்சம் தின்பவர்களான யக்ஷர்களும் ராட்சசர்களும் பூதங்களும் பிசாச்சுக்களும் ருத்ரனை கன்றாகவும் கபாலத்தை பாத்திரமாகவும் கொண்டு இரத்தமாகிற பாலை கறந்தார்கள். படம் உள்ளவைகளும் படம் இல்லாதவைகளுமான சர்ப்பங்கள் எல்லாம் தட்சகனை கன்றாக கொண்டு பாழிகளாகிற பாத்திரங்களில் விஷத்திற்கு காரணமான பாலை கறந்தன. பசுக்கள் ருத்ர வாகனமான ரிஷபத்தை கன்றாக கொண்டு அரண்யமாகிற பாத்திரத்தில் புல்லுக்கு காரணமான பாலை கறந்தன. மாம்சம் தின்பவைகளும் கோரை பல் உடைவைகளுமான புலி முதலிய துஷ்ட ஜந்துக்கள் சிங்கத்தையே கன்றாக கொண்டு தமது சரீரம் என்னும் பாத்திரத்தில் மாம்சத்திற்கு காரணமான பாலை கறந்தன. பட்சிகள் கருடனை கன்றாக கொண்டு ஜங்கமமான புழு பூச்சி முதலிய ஆகாரங்களுக்கும் ஸ்தாவரமான காய் பழம் முதலிய ஆகாரங்களுக்கும் காரணமான பாலை கறந்தன. விருட்சங்கள் ஆலமரத்தை கன்றாக கொண்டு தனது சரீரமான பாத்திரத்தில் சாராகின்ற பாலை கறந்தன. மலைகள் இமயமலையை கன்றாக கொண்டு தமது தாழ்வரைகள் என்னும் பாத்திரங்களில் தாதுக்களுக்கு காரணமான பாலை கறந்தன. சமஸ்த வஸ்துக்களும் பிருத்துவினால் உதவி செய்யப்பட்டு தமது இனத்தில் முக்கியமானவற்றை கன்றாக கொண்டு
தத்தமக்கு ஏற்பட்ட பாத்திரங்களில் விருப்பங்களை எல்லாம் தரக்கூடிய பூமியிடம் இருந்து வெவ்வேறாக பாலை கறந்து கொண்டன. விதுரா, இப்படி அன்னத்தை விரும்புகின்ற பிருது முதலிய அனைவரும் பாத்திரங்களையும் கன்றுகளையும் கறக்கின்றவர்களையும் வெவ்வேறாக ஏற்படுத்தி கொண்டு தங்களுக்கு இஷ்டமான பாலை கறந்து கொண்டார்கள். பெண்களிடத்தில் பிரீதியுடைய அந்த மன்னவர் தலைவன் மனக்களிப்படைந்து எல்லா விருப்பங்களையும் தருகின்ற அந்த பூமியை தன்னுடைய பெண்ணாகவே பாவித்தான். பின்பு அந்த ராஜாதி ராஜன் மிகவும் வல்லவன் அல்லவா, தன்னுடைய தனுசின் நுனியால் மலை சிகரங்களை சூர்ணம் செய்து பூமண்டலத்தை பெரும்பாலும் சமமாக்கினான். பிரஜைகளுக்கு தந்தை போல் பாதுகாக்கின்றவனும் மகானுபாவனுமான பிருது பிறகு பூமியில் ஆங்காங்கு அவரவருக்கு உரியபடி கிராமங்கள், பட்டணங்கள், பல வகை துர்க்கங்கள், இடைச்சேரிகள், பசுக்கள் இருக்கும் இடம், சேனைகள் இருக்கும் இடம், பொன் வெள்ளி முதலியவைகள் விளையும் இடம், பயிர் செய்பவர்கள் வசிக்கும் சேரிகள், மலையடி வாரங்களில் இருக்கும் கிராமங்கள் ஆகிய பல பல வாசஸ்தலங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தினான். இந்த உலகத்தில் பிருத்துவுக்கு முன்பு பட்டணம், கிராமம் முதலிய ஏற்பாடுகள் இல்லவே இல்லை. அந்த பிருது ஏற்படுத்தின கிராமம், பட்டணம் முதலிய இடங்களில் ஆங்காங்கு பிரஜைகள் எந்த விதத்திலும் பயமின்றி மிகவும் சுகமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லி இந்த 18வது அத்தியாயம் முடியறது. இதை தொடர்ந்து பிருது தன்னுடைய யாக குதிரையை திருடின இந்திரனை கொல்வதற்கு முயல்வதும் பிரம்மதேவன் அவரை சமாதானம் செய்வதையும் பற்றி அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.